Hi children, good morning. Now we'll start our remaining part of the play, that is lesson second unit A, reading The Dear Departed part 1. Now we'll talk about the previous part we finished. Emilia was much interested on father's birua. She wanted to have her own. That's why she planned, and they brought the birua to downstairs and they put their old chest of drawer on upstairs. Just they changed the place of the things and they asked these ornaments on them. Okay. At the time only there was a knock at the door. But Amelia faced in the doors, no? That's why they couldn't come out, the visitors. Then immediately, what did Victoria do? See? Victoria ushers in Ben and Mrs. Jordan. Ushers means welcome or show the way. So, what is the meaning of the word? Ushers? To show the way or welcome. Who welcomed Mr. Ben and Elizabeth? Victoria. So, what did Victoria do? Ran to the doors and opened the door, removed the lock and welcomed her uncle and aunt. The latter is stout, complacent woman with an irritating air of being always right. See, a stout woman, selfish woman with an irritating air of being. ఆమె నడుస్తుంటే ఆమె ముఖ కళలు గాలికే ఇరిటేషన్ వచ్చేట్టుగా ఉంది. అలా ఉంది ఆమె హావభావాలు. బీయింగ్ ఆల్వేస్ రైట్, తందే రైట్ అన్నట్టుగా అహంభావంగా ఒక లావు శాల్తీ కదిరింది లోపలికి. హూ వాజ్ దట్ పర్సన్? మైట్ బి ఎలిజబెత్, Abel's second daughter. Who was Elizabeth? Abel's second daughter. She is wearing outfit of new morning. Outfit means so tight. She's so fat, no? So the dress is outfit to her. So morning dress. Morning means sad, sorrowful, sad. So usually in foreign countries, people wear morning dress till the funeral is completed. So ceremony of the death completed. So she also came to her father's house with the outfit morning dress. How was her morning dress? Outfit. How was her outfit? Ben is also incomplete new morning. So her husband Ben is also incomplete new morning. పూర్తిగా ఇందాక మనం హ్యాట్ ట్రౌజర్ గ్రే వేసుకుని బ్లాక్ టైల్ కోట్ వేసుకుని ఎవరు? ఎమిలియాస్ హస్బెండ్. లైక్ దట్ ఓన్లీ హీ డ్రెస్డ్. హూ? బెన్. సో భార్యాభర్త కూడా చక్కగా మార్నింగ్ డ్రెస్ వేసుకొని, అంటే దుఃఖగా విచారాన్ని చూపించే బట్టలు బ్లాక్ కలర్ వేసుకొని దిగారు, వచ్చారు. హీ ఈజ్ రాదర్ ఏ జాలీ little man. He is a short man. That's why here the author stressed as a little man. He is a jolly person. He always enjoys very well. Wherever he was, he enjoyed very much. So he was a jolly person. Little man. But at present trying to adapt himself to the regrettable occasion. He is not getting any sadness, but he is trying to get it. Because the situation is regrettable. Regrettable means బాధాకరమైన, painful experience. So regrettable occasion, సందర్భం, బాధాకరమైన సందర్భం. చావు కదమ్మా ఇది. మరి అతను చూస్తే ఎప్పుడు జాలీ మ్యాన్, ఏడుపు రావటం లేదు. బట్ ఈజ్ అడాప్టింగ్, అరువు తెచ్చుకుంటున్నాడు, నటిస్తున్నాడు. ఎంత నటించి తెలిసిపోతుంది అతను నటిస్తున్నాడని. ఎంత బాధపడ్డట్టు చూపించినా నటన అని తెలుస్తూనే ఉంది. సో అడాప్టింగ్ అంటే అరువు తెచ్చుకోవటం. దత్తత తీసుకున్నాడు దేన్ని? సారోనెస్ని. యూజువల్లీ నార్మల్లీ హీ వాజ్ ఏ జాలీ మ్యాన్. సో హీ వాజ్ టేకింగ్ ట్రబుల్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఏ సారోఫుల్ పర్సన్.
So the writer mentioned these lines. But at present trying to adapt himself to the regrettable occasion. ఇంత బాధాకరమైన సీన్లో దుఃఖాన్ని నటించడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఓకే. మిస్టర్ జార్డన్, హూ అడాప్టెడ్ సారోనెస్? Ben. Why did he adapt? He was jolly man. He couldn't pretend as a sorrowful person. That's why he seemed to be adopted. Sourness seemed to be adopted by Ben. నటించలేకపోతున్నాడు, కష్టంగా ఉంది నటించడానికి అతనికి దుఃఖంగా, అందుకని దుఃఖాన్ని అరువు తెచ్చుకున్నాడుగా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అతను చూస్తే. మిస్టర్ జార్డన్ సెయిల్స్ ఇన్ టు ద రూమ్. సెయిల్స్ మీన్స్ మిస్టర్ జార్డన్, దట్ ఈస్ ఎలిజబెత్. సెయిల్స్ అంటే గో ఫాస్ట్, పడవ ఫాస్ట్ అంటే కాదు, సారీ, పడవ ఏ విధంగా నడుస్తుంది నీళ్ళల్లో, చాలా చిన్నగా మందగా మనంత నడుస్తుంది స్టార్టింగ్. సో షీ ఆల్సో సెయిల్స్ ఇన్ టు ద రూమ్. ఆ విధంగా సరాసరి రూమ్లోకి వచ్చేసింది మందగమనంతో, గజగమనము అంటారు దాన్ని. అండ్ solemnly straight to Mr. Slater and kissed her. And solemnly go straight to Mrs. Slater. Where did she go? She went near her sister, and automatically she hugged her and kissed her. That means to show affection, because Amelia was in grief. So to convince her griefness and also to express her griefness, Elizabeth do that. చిన్నగా మందగమనలాగా నడిచి వెళ్ళి వాళ్ళ అక్కను వాటేసుకుని దుఃఖాన్ని నటిస్తుంది. వాళ్ళ అక్కను దుఃఖపడి అక్కని స్వాతంత్రపరుస్తున్నట్టు, తను కూడా దుఃఖపడుతున్నట్టుగా ఈ యొక్క సన్నివేశం తెలియజేస్తుంది. ఏ సన్నివేశం? ఏం చేసింది ఆవిడ? వాట్ డిడ్ షీ డు? solemnly she straight to Mr. Slater and kissed her. వెళ్ళి నా ముద్దు పెట్టుకుందో ఆ పరిస్థితి వచ్చింది. నెక్స్ట్, ద మెన్ షేక్ హ్యాండ్స్. మెన్ ఆర్ లెస్ యాక్టర్స్ దాన్ ద ఉమెన్. స్త్రీలు నటించేంత బాగా పురుషులు అంత నటించలేరు, వాస్తవాల్ని తొందరగా తీసేయలేరు. సో దే జస్ట్ షేక్ హ్యాండ్ ఈచ్ అదర్. హాయ్, దే జస్ట్ సే హాయ్ బై షేక్ హ్యాండింగ్ వన్ అనదర్. వాళ్ళిద్దరు మాత్రం అంత అదిగా నటించకుండా జస్ట్ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకున్నారు. సో చూసారా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిస్టర్స్ అండ్ దిస్ పీపుల్, దేర్ హస్బెండ్స్. సో మిస్టర్ జార్డన్ అయిపోయింది, దుఃఖం తీరింది, చిన్నగా మాట్లాడుతుంది పాపం, ఉపశమనం తెలియదు. Mr. Jordan, well, Amelia, and so he's gone at last. What did Jordan say? Well, Amelia, at last the old man died. Well, Amelia, and so he's gone at last. ఎట్టకట్ట ఇల్లు లేవు, చివరికి చచ్చిపోయాడు ముసలాడు. He refers to whom? Abel Merriweather. Last means, at last means, చిట్ట చివరి, finally. Gone means died. So Amelia, how? Anyway, he died. Our father died. Mrs. Slater, yes, he's gone. He was 72 a fortnight last Sunday. దుఃఖం నటిసి చెప్తుంది. Yes, he has gone. Who has gone? Abel died. He celebrated recently, fortnight last Sunday, his 72th birthday. He refers to whom? Abel Merriweather. సో అవునే, నిజమేనే, పోయిన వారం ఆదివారమేనే, ముందు రోజు ఆదివారం, పోయిన ఆదివారమేనే, 72వ పుట్టినరోజు ఘనంగా జరుపుకున్నాడు నాన్న. షీ స్లిప్స్ బ్యాక్ ఎ టియర్. కంటిలో నుంచి రాని కన్నీటిని కొనగోడుతో ఇలా తుడుచుకున్నట్టు నటించింది. దట్ ఈస్ ద స్లిప్స్ బ్యాక్ ఏ టియర్. రాని కన్నీళ్ళని వీళ్ళతో ఇలా ఇలా తుడుచుకున్నట్టు నటిస్తుంది. సో మిస్టర్ జార్డన్. బెన్ చిర్పిలి. చిర్పిలి మీన్స్ అల్లరల్లరిగా. వై?
He is also jolly man, no? He couldn't act as a sorrowful person. So, simply what he is saying, see, now, Emilia, you must not give away. We have all got to die sometime other. You must not give away. Give away means don't be sorrow. యూ మస్ట్ నాట్ గివ్. మీ మనస్థైర్యాన్ని తెచ్చుకోండి, మనస్థైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. మీ నాన్నగారు చనిపోగానే మీరు మనస్థైర్యం కోల్పోకండి అని అర్థం వస్తుంది ఆ మాటల్లో. సో ఎమిలియా, యూ మస్ట్ నాట్ గివ్ అవే. మీరిద్దరు కూడా అంత మనస్థైర్యాన్ని పట్టుకోవద్దు. ఎందుకని? వీ హ్యావ్ ఆల్ గాట్ టు డై సమ్ టైమ్ ఆర్ అదర్. మీరు ఫస్ట్ ఎమిలియా, జార్డన్, ఎలిజబెత్ అండ్ హెన్రీ, మనం కూడా చనిపోవాల్సిన వాళ్ళమే ఎప్పుడో ఒకసారి. కాబట్టి మీరంతగా దిగులు పడకండి అని చెప్పాడు. మర్చిపోండి, దుఃఖాన్ని అధిగమించండి అని చెప్పాడు. అక్కడ వాళ్ళు ఏడుస్తున్నట్టు నటిస్తున్నారు. ఇతను కూడా అర్థమై కూడా ఆ విధంగా ఏదో మాట్లాడాలి కాబట్టి అలా చెప్పాడనమాట. మిస్టర్ జోర్డన్ ఎలిజబెత్ చెప్తుంది. అండ్ నౌ పర్హాప్స్ యూ విల్ టెల్ అస్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్. ఆల్ అబౌట్ ఇట్ మీన్స్ ద డెత్, హౌ ఇట్ వాజ్ హ్యాపెండ్, అబెల్స్ డెత్. సో సే ద స్టోరీ, వాట్ హ్యాపెండ్, వై హీ డైడ్. హూ ఆస్క్డ్? Elizabeth. To whom did she ask? Emilia. Mr. Slater. Father had been merry this morning. He is so happy today also. Merry means happy. Today morning also he is so happy. He went out soon after breakfast, pay his insurance. He had his tiffin and went out and also paid LIC premium policy. Who said these words? Emilia. నాన్నగారు మామూలుగానే హ్యాపీగా లేచారు, ఉదయం బాగా జాలీగా ఉన్నారు. అలాగే టిఫిన్ అయిచేసి నాన్నగారు బయటకు వెళ్ళారు, ప్రీమియం కట్టొచ్చారు అని చెప్పింది. ఓకే, నెక్స్ట్. My word, it's a good thing he did. Who said? Ben. My word. అబ్బో ఒక మాట, ఎంత మంచి పని చేశాడు. It's a good thing he did. What is the good thing done by Abel? Paid the premium, LIC premium. So suddenly his Elizabeth husband said, oh God, he did a good thing. మంచి మాట, కట్టేశాడు అన్నట్టు చెప్పాడు. ప్రీమియం. He did means what? Paid the premium. Mr. Jordan. He always was thoughtful in that way. కూతురు ఏమంటుంది, రెండో కూతురు, my father is always thoughtful person. He do all the things in perfect way. మా నాన్న ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తాడు, ఆలోచనాపరుడు, ముందుగానే అన్ని పనులు చక్కబెట్టుకుంటాడు. He always was thoughtful in that way. That way means future plans. He always did his work perfectly. That is meant. సో మా నాన్నగారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు ప్రతి పనిలో. హీ వాజ్ టూ హానరబుల్ టు హ్యావ్ గాన్ వితౌట్ పేయింగ్ హిస్ ప్రీమియం. సి, వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ అవర్ ఫాదర్ బికాస్ హీ డింట్ గివ్ అస్ బర్డన్ టు పే ద ప్రీమియం. హీ ఆల్రెడీ పేడ్ ఇట్. సచ్ ఎ నైస్ మ్యాన్, సచ్ ఎ కరెక్ట్ మ్యాన్ మై ఫాదర్ వాస్. హూ said these words? Elizabeth. To whom did she say? To her husband Ben Jordan. Okay. Henry. And when I came in, I found him undressed, sure enough, and snug in bed. Okay. Now Henry was telling. Henry, Emilia's husband. I came in. In means when I go to upstairs, I saw the old man. I found him undressed. He is not, he is in normal dress, what wears in the house. So he is undressed and sure enough and snug in bed. ఇంకా మంచంలోనే పడి ఉన్నాడు.
అచేతనంగా. స్నగ్ మీన్స్ ఒక స్టాచ్యూ లాగా, ప్రాణం లేని బొమ్మలాగా అచేతనంగా పడి ఉన్నాడు. మరి నేను ఉదయం వెళ్ళేటప్పటికి అలా చూసాను నేను ఆ ముసలాయన్ని అని చెప్పాడు. ఎవరు? హెన్రీ. సో వాట్ డిడ్ హెన్రీ సీ ఇన్ ద రూమ్ ఆఫ్ హిజ్ Abel? In the room of Abel, what did he see? Abel was snug in the bed and was undressed. Okay. Mrs. Slater. And when we had finished dinner, I thought I had taken up a bit of something. So he didn't come to the dinner because of illness or something. So we had finished our dinner. We refers to whom? Victoria, Henry, and Amelia. I thought I had taken up a bit of something in a tray for father to eat. I had taken something. Bit of means something put for him to eat in a. I take it in a tray. ట్రేలో తీసుకెళ్ళానే, కొంచెం మేము తిన్నాక ముసలాయన తింటాడేమోనని ట్రేలో పట్టుకెళ్ళాను అని చెప్పింది. He was lying there for all the world as if he was asleep. How was he when she went in with food in a tree? The old man was like a dead person. అంటే ఇక్కడ ఒక పదం ఉపయోగించింది ఆవిడ. ఫర్ ఆల్ ద వరల్డ్ యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్లీపింగ్. చూసేవాళ్ళంతా ఏమనుకుంటారంటే నిద్రపోతున్నాడేమో అనుకుంటారు. ఆ భంగిమలో ఉన్నాడు నాన్న. సో ఐ పుట్ ద ట్రే డౌన్ ఆన్ ద బీరువా. సో బీరువా గబక్కన మర్చిపోయి, అలవాటులో అబద్ధాడాలను కుదరదు కదా, బీరువా మీద పెట్టాను అంటక్కునని మళ్ళీ ఏం చేసింది, కరెక్టింగ్ హెల్త్ సర్ఫ్, తప్పు సరి చేసుకుని ఏముంది, ఆన్ ద చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రాయర్స్, ఆ పాతకాలపు చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రాయర్స్ మీద ఆ ట్రే పెట్టాను. అండ్ వెంట్ టు వేక్ హిమ్. సో ఐ ట్రై టు వేక్ హిమ్ అప్. అక్కడ తీసుకెళ్ళిన ట్రే పెట్టి ఆహారం నాన్నగారిని లేపితే ప్రయత్నం చేశాను. హూ సెడ్ దిస్ వర్డ్స్? ఎమిలియా. అది కాదే, ఉదయాన్నే మేము అందరం తిన్నాము, మధ్యాహ్నం రాలేదు నాన్న అన్నానికి. పెద్ద ఆయన కదా, ఏదో ఒకటి తింటే అని పైకి తీసుకెళ్ళాను ట్రేలో. అసలు ఎవరు చూసినా నిద్రపోతాడు అనుకుంటారు కానీ చచ్చిపోయాడు అనుకోరు. నేను కూడా అలాగే ఫీల్ అయ్యి నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి తట్టడానికి లేపాను. ట్రైన్ తీసుకెళ్ళి బీరువా మీద అని మళ్ళీ 4 గరుచుకొని ఓల్డ్ చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రాయర్స్ని పెట్టానని చెప్పింది. ఏ పాజ్. ఒక నిమిషం దుఃఖం వచ్చింది, పాపం నటించింది. He was quite cold. Who was quite cold? Abel. Why he was quite cold? He was dead. ఏ పాజ్. మళ్ళీ అంతా నిశ్శబ్దం అక్కడ. మళ్ళీ నటించాలి కదా దిగుల్ని. ఏ పాజ్. దే వైప్ దేర్ ఐస్ అండ్ స్నిప్ బ్యాక్ టీయర్స్. మరి కళ్ళు తుడుచుకున్నారు. ముక్కులో చీముడు వస్తున్నట్టు దుఃఖంతో కన్నీళ్ళు ముక్కులో నుంచి చీముడు రూపంలో వస్తున్నట్టు చీదారు. ముక్కును తుడుచుకున్నారు, కళ్ళు ముక్కు తుడుచుకున్నారు. అంటే అర్థం ఏంటి? దుఃఖాన్ని అభినయిస్తున్నారు నలుగురు. ఒక నిమిషం పాటు మాటలు ఆపి విచారాన్ని ఎలుగుస్తున్నారు.